Hello, today we are going to study Morgan's experiment, linkage and crossing over. So first here, what is linkage? Suppose this is a chromosome. On this chromosome, genes are present, A, B, C, D. Okay? So these are genes present on chromosomes. They linked together and inherit together, is transferred together in next generation, is known as linkage. And definition of linkage is two or more genes on same chromosome linked together, inherit together, is known as linkage. Okay? The second point is crossing over. Suppose this is a paternal chromosome and this is maternal chromosome. During crossing over, splitting of chromatid takes place and each chromosome shows 4 chromatids. And at the time of crossing over, exchange of chromosomal part takes place. Means some part of the paternal chromosome transfer on maternal chromosome and some part of maternal chromosome transfer on paternal chromosome. Suppose the paternal chromosome is denoted by black color and maternal chromosome is denoted by white color. मग क्रॉसिंग ओव्हर झाल्यानंतर काय होणार? जर मॅटर्नल क्रोमोझोमचा पार्ट पॅटर्नल वर गेला आणि पॅटर्नल क्रोमोझोमचा पार्ट जर मॅटर्नल वर आला तर काय होणार? पॅटर्नल क्रोमोझोम मध्ये आपल्याला मॅटर्नल क्रोमोझोमचा पार्ट काढायचा आणि मॅटर्नल क्रोमोझोम मध्ये पॅटर्नलचा पार्ट काढायचा. अशा प्रकारे जीन सुद्धा काय होतात? एक्सचेंज होतात. आता इथे जीन असणारे ते इकडे गेले, या प्रोसेसला क्रॉसिंग ओव्हर असतो. मग मॉर्गनने हे दोन क्रॉस घेतले, एक येलो बॉडी व्हाइट आय फिमेल is crossed with brown body red eye male and white eye miniature being is crossed with red eye normal being, and this is also known as wild type, this is also known as wild type. मग या क्रॉस मध्ये काय सांगितलेलं आहे ते आपण पाहूया. तर येलो बॉडी आणि व्हाइट आय, दिस इज अ रिसेसिव्ह कॅरेक्टर इन ड्रोसोफिला मेलॅनोगास्टर. सुरुवातीला आपण पाहूया व्हाय मॉर्गन सिलेक्टेड ड्रोसोफिला मेलॅनोगास्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. द फर्स्ट रीजन इज दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पॅन. मीन्स they complete their life cycle within 2 weeks. Within 2 weeks. This is a short lifespan. Then second reason is they produce large number of progenies. They produce large number of progenies. Then third reason is they can grow on fruit, pulp. Means it is not necessary to add other nutrients medium. Fruit pulp, फळांचा पल्प जो आहे त्याच्यावर सुद्धा ते वाढतात. Then they can grow in conical flask. हे conical flask मध्ये सुद्धा वाढते, म्हणजे त्याच्यासाठी परत दुसरा लॅबोरेटरी तयार करायला नको. त्यानंतर they shows 4 pairs of chromosomes. 4 pairs of chromosomes. म्हणजे 4 pairs आहेत, म्हणजे 8 chromosomes आहेत. And these chromosomes shows genes and the 60% genes are similar with human beings. म्हणून जेनेटिकचा स्टडी करण्यासाठी हा ड्रोसोफिला मेलॅनोगास्टर जेनेटिक स्टडीसाठी सोपे. त्यानंतर 6वं रिझन जे आहे ते मेल अँड फिमेल आर डिस्टिंक्ट. male and female
are distinct. Means here male and female are distinct. Female is bigger than male, so easily identify male and female. So these are some reasons. That's why Morgan selected Drosophila melanogaster for his experiment. याच्यावर 2 मार्क्ससाठी प्रश्न विचारतात. Why Morgan selected Drosophila melanogaster for his experiment? And these are reasons. Now let's say Morgan's first cross and Morgan's second cross. तर मॉर्गनने पहिल्या क्रॉस मध्ये काय पाहिलं आणि दुसऱ्या क्रॉस मध्ये काय पाहिलं ते आपण पाहू. He crossed a yellow-bodied white-eyed female with brown-bodied red-eyed male. The genes for yellow-bodied and white-eyed are present on X chromosome. So these are X-linked genes. X chromosome वरती असतात. And as we know, female shows XX chromosome and male shows XY chromosome. And on XX chromosome, gene responsible for yellow body and white eye are present. So yellow body is denoted by small y gene and it is a recessive gene, and white eye denoted by W and it is also recessive. Second X chromosome also shows Y and W gene on X chromosome. And in male, gene responsible for brown body is denoted by Y plus because it is a dominant gene and it is denoted by Y plus. And red eye is denoted by W plus. It is also dominant character in Drosophila melanogaster. Then during gamete formation, female produce only one type of gamete containing Y and W gene on X chromosome. Male produce 2 types of gametes containing Y plus W plus gene on X chromosome and second gamete containing Y chromosome. So these are gametes. During fertilization, fusion of haploid female gamete with haploid male gamete takes place to form zygote. So here haploid female gamete unite with this haploid male gamete. The resultant offspring shows X chromosome with Y plus W plus gene. त्यातला हा X chromosome आहे तो इथे आला. हा X chromosome इथे आला. त्याच्यावरती Y आणि W gene आहे responsible for yellow body and white eye. पण इथे डॉमिनंट जीन असल्यामुळे एका X क्रोमोझोम वरती डॉमिनंट जीन असल्यामुळे दुसऱ्या X क्रोमोझोम वरच्या जीनची ऍक्टिव्हिटी काय होते सप्रेस होते. त्यामुळे ही जी फिमेल असेल तिच्यामध्ये आपल्याला ब्राऊन बॉडी आणि रेड आय कॅरेक्टर दिसते. When this female gamete interact with this male gamete, resultant offspring shows Y W gene on X chromosome and this is Y chromosome. So due to the presence of Y chromosome, this is a male and Y and W recessive gene are present on X chromosome. So this male shows yellow body and white eye. Then Morgan allowed selfing in F1 generation. आता यांच्यामध्ये सेल्फिंग घेतलं केलं मॉर्गननी. सो दिस इज फिमेल आणि दिस इज अ मेल. तर फिमेल मध्ये 4 प्रकारचे गॅमेट्स तयार झाले. फिमेल प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गॅमेट्स and male produce 2 types of gamete. Male produce 2 types of gametes. तर फिमेल मध्ये 4 प्रकारचे गॅमेट्स कसे तयार होतील ते पाहूया आपण. या बाजूला आपण फिमेल गॅमेट्स लिहिला आहोत आणि खालच्या बाजूला मेल गॅमेट्स.
मेल गॅमेट्स. तर फिमेल मध्ये जेव्हा गॅमेट फॉर्म होतात त्याला निम्मे क्रोमोझोम येतात. मग निम्मे क्रोमोझोम आल्यामुळे का ना हा एकच एक्स क्रोमोझोम आहे ना, तर त्या एक्स क्रोमोझोम वर कोणते जीन्स आहेत, वाय प्लस आणि डब्ल्यू प्लस जीन. दुसऱ्या गॅमेट मध्ये हा एक्स क्रोमोझोम झाला, त्याच्यावर वाय आणि डब्ल्यू जीन आहे. तिसऱ्या मध्ये काय झालं होणार, तर हा डब्ल्यू जो जीन आहे तो क्रॉसिंग ओव्हर मुळे या ठिकाणी जाणार आणि डब्ल्यू प्लस जीन या एक्स क्रोमोझोम वर येणार. त्या गॅमेट मध्ये काय दिसेल, वाय प्लस आणि डब्ल्यू जीन ऑन एक्स क्रोमोझोम. फोर्थ टाइपचे गॅमेट जे तयार होईल त्याच्यामध्ये वाय हा आणि वरून आलेला डब्ल्यू प्लस जीन दिसेल. तर या ठिकाणी मेल मध्ये दोन प्रकारचे गॅमेट तयार होतील, वाय आणि डब्ल्यू. मेल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गॅमेट, एक्स क्रोमोझोम कंटेनिंग वाय आणि डब्ल्यू जीन, सेकंड गॅमेट कंटेनिंग वाय क्रोमोझोम. आता इथे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर काय प्रोजेनी तयार होते पाहूया. हा एक्स क्रोमोझोम आणि हा एक्स क्रोमोझोम एकत्र येते, मग काय दिसेल, वाय प्लस डब्ल्यू जीन एक्स क्रोमोझोम वर आणि इथे सेकंड एक्स क्रोमोझोम वाय आणि डब्ल्यू जीन. इथे हा एक्स क्रोमोझोम इथे येईल, वाय डब्ल्यू, हा एक्स क्रोमोझोम इथे येईल, वाय डब्ल्यू, हा एक्स क्रोमोझोम इथे येईल, वाय प्लस डब्ल्यू, हा एक्स क्रोमोझोम इथे येईल, वाय डब्ल्यू, हा एक्स क्रोमोझोम इथे येईल, वाय डब्ल्यू प्लस आणि हा एक्स क्रोमोझोम इथे वाय डब्ल्यू. आता या ज्या प्रोजेनी तयार झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये कोणतं कॅरेक्टर दिसेल ते पाहूया. आता इथे वाय प्लस डब्ल्यू प्लस जीन ते आहेत ते डॉमिनंट जीन आहेत, त्यामुळे ही फिमेल ब्राऊन बॉडी आणि रेड आय कॅरेक्टर दाखवेल, कारण का डब्ल्यू प्लस डॉमिनंट जीन आहे. इथे दोन्ही रिसेसिव्ह असल्यामुळे येलो बॉडी आणि व्हाईट आहे. इथे वाय प्लस जे जीन आहे ते डॉमिनंट आहे फॉर ब्राउन बॉडी आणि हा रिसेसिव्ह जीन आहे डब्ल्यू, हा रिसेसिव्ह जीन आहे त्यामुळे व्हाईट आहे कॅरेक्टर दिसणार. इथे वाय जे जीन आहे हा पण वाय जीन आहे, रिसेसिव्ह आहे त्यामुळे येलो बॉडी आणि डब्ल्यू प्लस जीन जो आहे तो रेड साठी रेड आय. बघा लक्षात आलं का, हा डब्ल्यू प्लस जीन जो आहे तो रेड आय साठी, त्यामुळे आपल्याला इथे रेड आय कॅरेक्टर दिसणार आणि येलो बॉडी. आता हे जे कॅरेक्टर आहे ते रिकॉम्बिनंट जनरेशन त्याला म्हणायचं, कारण का याच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हर झाल्यामुळे जीन एक्सचेंज झालेले त्यामुळे हे वेगळे कॅरेक्टर दिसतात. आता या ठिकाणी when female gamete relate with male gamete shows X chromosome असेल तो Y plus W plus जीन दाखवेल आणि हा Y chromosome, इथे X chromosome चे Y आणि W जीन असेल हा Y chromosome, इथे X chromosome वर Y plus W जीन असेल हा Y chromosome इथे येईल, इथे Y W plus जीन असेल आणि हा Y क्रोमोझोम इथे येईल. आता इथे Y plus W plus दोन्ही डॉमिनंट जीन आहे त्यामुळे ब्राउन बॉडी रेड आय कॅरेक्टर दिसेल. इथे रिसेसिव्ह जीन आहेत Y आणि W त्यामुळे येलो बॉडी व्हाईट आय कॅरेक्टर दिसेल. इथे Y plus जीन जो आहे तो डॉमिनंट आहे तो ब्राउन बॉडी साठी आणि W व्हाईट आहे. इथे येलो बॉडी आणि W प्लस जीन असल्यामुळे रेड आहे. मॉर्गनने काय सांगितलं की हे जे चार आहे 1 2 3 आणि 4 हे रिकॉम्बिनंट जनरेशन आहे आणि
त्यांचं पर्सेंटेज जे आहे रिकॉम्बिनंट जनरेशनचं पर्सेंटेज जे आहे ते 1.3%. म्हणजे रिकॉम्बिनंट जनरेशन मध्ये जे कॅरेक्टर आपल्याला मिक्स कॅरेक्टर दिसते त्यांचं पर्सेंटेज आहे 1.3. ते कशामुळे तर जीन क्लोजली लिंक्ड आहे आणि क्रॉसिंग ओव्हर होण्याचे चान्सेस कमी आहेत. आणि पॅरेंटल जनरेशनचं जे पर्सेंटेज आहे पॅरेंटल जनरेशन पर्सेंटेज जे आहे ते 98.7% आहे. 98.7%. ओके, कारण का जीन कसे क्लोज. आता मॉर्गनने दुसरा एक एक्सपेरिमेंट केला त्याच्यामध्ये जीन डिस्टंटली लोकेट होते त्याचं रिकॉम्बिनेशन जनरेशन पर्सेंटेज किती येतं पाहूया आणि पॅरेंटल जनरेशन पर्सेंटेज किती येते पाहूया. Morgan allowed cross between white and miniature wing and red eye normal wing male. Okay, so this is female and this is male. The genotype of white eye and miniature wing shows XX chromosome and gene for white eye is denoted by W because it is a recessive gene. Okay, and white eye miniature wing is a recessive character and red eye normal wing is a dominant character, or it is also known as wild type, and brown body red eye is also known as wild type. The miniature wing gene is denoted by small m and these genes are located distantly. Okay, the second X chromosome also shows W and M gene. Then gene for red eye denoted by W plus and M plus gene because these are dominant gene. Okay, then Y chromosome is without these genes. Then female produce only one type of gamete containing W and M gene on X chromosome. Male produce two types of gamete containing W plus M plus gene on X chromosome and second gamete containing Y chromosome. So these are gametes. During fertilization, fusion of haploid female gamete with haploid male gamete takes place and resultant offspring shows W plus and M plus gene on X chromosome. आता इथे सेकंड X chromosome आहे ना, त्याच्यावरती कोणते जीन्स आहेत W आणि M. तर W प्लस आणि M प्लस जीन हे जे आहे ते कशासाठी आहे रेड आहे नॉर्मल विंग डॉमिनंट असल्यामुळे ते एक्सप्रेस होणार आणि हे जे दोन रिसेसिव्ह जीन आहेत त्याची ऍक्टिव्हिटी काय होणार सप्रेस होणार. म्हणून इथे आपल्याला काय दिसेल रेड आय नॉर्मल विंग हे कॅरेक्टर आपल्याला फिमेल मध्ये दिसेल. तर मेल मध्ये काय होईल when fusion of this haploid female gamete with haploid male gamete takes place, offspring shows W M gene on X chromosome and this is Y chromosome. So due to the presence of recessive both genes, it shows white eye, male shows white eye and miniature wing. Then Morgan allowed selfing in these two F1 generation. So red eye normal wing female is crossed with white eye miniature wing. Female produce 4 types of gametes and male produce 2 types of gametes. Here 1, 2, 3 and 4. So female gametes are X chromosome with W plus M plus gene. Second X chromosome W and M. आता तिसऱ्या प्रकारमध्ये इथे ज्या पद्धतीने आपण पहिल्या क्रॉस मध्ये पाहिलं त्याचप्रमाणे इथे काय होणार हा M जीन इथे जाणार आणि M प्लस जीन खाली येणार. मग काय होणार इथे W प्लस आणि M जीन असणारा एक गॅमेट तयार होईल. चौथ्या प्रकारच्या गॅमेट मध्ये काय तयार होईल W आणि M प्लस जीन असेल. They produce 2 types of gamete
containing W and M gene on X chromosome and second Y chromosome. आता इथे फ्युजन होणार, मग प्रोटीन काय तयार होते बघा, W प्लस M हा X क्रोमोझोम येणार आहे आणि हा X क्रोमोझोम त्याला येऊन मिळणार W आणि M जीन असणार. परत हा X क्रोमोझोम इथे येणार W आणि M, हा X क्रोमोझोम इथे येणार W M, हा X क्रोमोझोम इथे येणार W प्लस M जीन असेल, हा X क्रोमोझोम इथे येणार W M जीन असेल. या ठिकाणी W M प्लस जीन असेल, हा W M जीन असेल. तर याचे कॅरेक्टर काय दिसतील पाहूया. W प्लस M प्लस जीन जे आहे ते डॉमिनंट कॅरेक्टर असणार, म्हणून रेड आय, नॉर्मल विंग. इथे दोन्ही रिसेसिव्ह आहेत त्याच्यामुळे व्हाईट आय, मिनिएचर विंग कॅरेक्टर दिसते. इथे W प्लस आहे ते रेड आय साठी रेड आय आणि MM रिसेसिव्ह जीन आहे त्यामुळे मिनिएचर विंग. इथे WW रिसेसिव्ह जीन आहे त्याच्यामुळे काय दिसेल, व्हाईट आय कॅरेक्टर दिसेल आणि M प्लस असल्यामुळे नॉर्मल विंग. तर सेकंड टाइप मध्ये काय होतं बघा, फिमेल गॅमेट रिलेट विथ मेल गॅमेट. फिमेल मधला X क्रोमोझोम वर Y प्लस M प्लस जीन असेल आणि हा Y क्रोमोझोम. इथे X क्रोमोझोम वर W आणि M जीन असेल, हा Y क्रोमोझोम इकडचा. त्यानंतर इथे W प्लस आणि M प्लस जीन X क्रोमोझोम वर असेल, हा Y क्रोमोझोम. इथे हा X क्रोमोझोम शोज W M प्लस जीन आणि हा Y क्रोमोझोम. मग इथे W प्लस M प्लस डॉमिनंट जीन असल्यामुळे रेड आय, नॉर्मल विंग. W प्लस असल्यामुळे रेड आहे आणि M प्लस असल्यामुळे नॉर्मल विंग. इथे काय होणार, दोन्ही रिसेसिव्ह आहे म्हणून व्हाईट आय आणि मिनिएचर विंग. इथे W प्लस असल्यामुळे रेड आय आणि M असल्यामुळे मिनिएचर विंग कॅरेक्टर दिसत. इथे W असल्यामुळे व्हाईट आय आणि M प्लस असल्यामुळे नॉर्मल विंग. आता इथे पहा हे चार जे कॅरेक्टर आहेत, रेड आय मिनिएचर विंग 1, व्हाईट आय नॉर्मल विंग 2, त्यानंतर रेड आय मिनिएचर विंग 3, व्हाईट आय नॉर्मल विंग 4. हे रिकॉम्बिनंट जनरेशन. रिकॉम्बिनंट जनरेशनचं पर्सेंटेज आणि पॅरेंटल जनरेशनचं पर्सेंटेज किती येते. According to Morgan, the parental generation percentage is 62.8% and recombinant generation percentage is 37.2%. So Morgan concluded that genes located closely, they shows a less recombinant generation percentage as compared to genes present distantly. So this is about Morgan's two process. त्याच्यावरती परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारते. Draw the schematic diagram of Morgan's cross first and Morgan cross second, part 3. Okay, thank you.